안녕하세요. 더미라클 제임스 초입니다. 우리가 그동안 사순절과 부활절과 관련된 성경 본문들을 가지고 영어 공부 진행해 왔었죠. 이 부분들 내용도 참 중요하지 않겠습니까? 그래서 오늘은요, 이 내용들을 영창교회 최종의 목사님과 함께 말씀 살피기 진행해 보려고 합니다. 총 4개의 본문으로 구성이 되어져 있으니까요. 한 부분 한 부분 따라가시면서 오늘의 말씀들을 통해서 사순절의 의미도 되새기시고 부활절의 의미도 되새기시면 더욱더 좋을 것 같습니다. 그럼 오늘의 말씀 살피기 시작해 보도록 하겠습니다. John chapter 1 verse 1. In the beginning the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. John chapter 1 verse 2. He existed in the beginning with God. John chapter 1 verse 3. God created everything through him, and nothing was created except through him. John chapter 1 verse 4. The Word gave life to everything that was created, and his life brought light to everyone. John chapter 1 verse 5. The light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it. John chapter 1 verse 6. God sent a man, John the Baptist. John chapter 1 verse 7. To tell about the light so that everyone might believe because of his testimony. John chapter 1 verse 8. John himself was not the light. He was simply a witness to tell about the light. John chapter 1 verse 9. The one who is the true light, who gives light to everyone, was coming into the world. John chapter 1 verse 10. He came into the very world he created, but the world didn't recognize him. John chapter 1 verse 11. He came to his own people, and even they rejected him. John chapter 1 verse 12. But to all who believed him and accepted him, he gave the right to become children of God. John chapter 1 verse 13. They are reborn, not with a physical birth resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. John chapter 1 verse 14. So the Word became human and made his home among us. He was full of unfailing love and faithfulness, and we have seen his glory, the glory of the Father's one and only Son. John chapter 1 verse 15. John testified about him when he shouted to the crowds, "This is the one I was talking about when I said, 'Someone is coming after me, who is far greater than I am, for he existed long before me.'" John chapter 1 verse 16. From his abundance we have all received one gracious blessing after another. John chapter 1 verse 17. For the law was given through Moses, but God's unfailing love and faithfulness came through Jesus Christ. John chapter 1 verse 18. No one has ever seen God, but the unique one, who is himself God, is near to the Father's heart. He has revealed God to us. 여러분, 사순절이란 말 들어보셨죠? 예, 한문에서 온 단어인데 사라는 말은 그대로 1, 2, 3, 4 그래서 넉사 사라는 숫자이고 순이라는 것은 여러분들이 조금 잘 이해하지 못하는 거지만 순이라는 이 단어는 열순이라는 뜻입니다. 다시 말하면 한 순이 10개를 말하는 겁니다. 그러면 이순 하면 20개가 되겠죠. 그러면 사순하면 40이라는 뜻입니다. 그래서 흔히 우리 7순이 넘어갔습니다. 그러면 70세가 이제 넘어가고 있다는 뜻이고요. 8순이네요. 그럼 80세. 이런 의미에서 수는 열을 우리가 하나로 보는 것이죠. 그래서 사수는 41을 말하는 것입니다. 그러면 사순절, 이 41이 왜 중요하죠? 이 사순절은 여러분들이 알고 있는 것처럼 부활절 이전에 40일부터 그 주간을 사순절이라고 하는 절기입니다. 예수님이 부활하시기 전에 40일부터 예수님이 이 땅에 오셔서 행하셨던 일들을 기억해 보면서 예수님이 왜 오셨는가? 예수님은 어떤 분인가? 왜 십자가를 지셨는가? 그 십자가를 지시는 의미가 무엇이고
우리가 그 예수님을 믿을 때에 우리는 어떻게 되는 건가? 그러면서 이 사순절에 우리가 믿음에 가지고 있었던 예수님에 대한 것들을 묵상하고 기억하고 되새기면서 자기를 돌아보며 신앙에 유익을 주는 기간으로 삼는 것이죠. 그렇습니다. 그렇기 때문에 우리가 이 같은 부분에 있어서 이 사순절의 개념, 왜 40일이 중요할까? 성경에서 이 40일이라는 개념은 노아가 방주를 짓고 하나님께서 이 세상을 물로 홍수로 심판하실 때 40일 동안 여러분 비가 내렸다. 그렇게 말하고 있습니다. 그리고 모세가 또 시내산에 올라가서 하나님 앞에 십계명을 받았을 때 40일을 그 산에 있었습니다. 그리고 뿐만 아니라 이스라엘 백성들이 출애굽을 해서 또한 가나안 땅에 들어가기 전에 가데스 바니아에서 가나안 땅을 정탐하고 12명의 정탐꾼이 정탐하고 돌아왔죠. 며칠 동안 그들이 정탐하고 왔냐면 40일간을 정탐하고 돌아왔습니다. 그런데 그들이 하나님 앞에 10명의 정탐꾼이 원망하고 불평함으로 말미암아 하나님의 진노로 그들이 40일 정탐한 것을 하나님은 40년 동안 광야 생활을 하게 했다는 뜻이죠. 또 뿐만 아니라 우리가 지금 살펴보길 원하는 예수님, 이 땅에 오셔서 공생애를 시작하기 전에 40일 동안을 금식하며 공생애를 이제 공식적으로 시작했습니다. 그렇습니다. 그런 부분에 있어서 40일이라는 개념은 일반적으로 고난의 기간, 시험의 기간, 준비의 기간, 이런 의미를 담고 있죠. 그래서 우리에게 있어서 이 40일을 영적인 변화와 성숙과 자기를 돌아볼 수 있는 기회로 삼는 의미에서 사순, 예수님이 부활하기 전까지 예수님이 이 땅에 오셔서 받으신 그 모든 고난, 역경, 어려움을 우리도 되새기면서 나의 삶을 살펴보는 기간입니다. 그렇습니다. 그렇기 때문에 사순절은 우리가 일반적으로 교회들이 새벽 기도회를 하고 철야 기도회를 하고 또 성경을 깊이 읽고 묵상하며 그 같은 신앙 생활들을 더 열심을 내는 여러 가지 행사들을 교회들이 진행시키고 있는 것입니다. 심지어는 사순절에는 술도 마시지 않고 고기도 피하고 도박이나 오락 같은 세속적인 행위도 하지 않고 금욕적인 삶을 해오는 전통도 없잖아 있었습니다. 그러나 오늘 우리들에게 있어서 굳이 그렇게까지 하지 않는다 할지라도 예수님이 공생애 가운데 행하신 일들을 우리가 깊이 묵상하면서 우리도 이 세상 살아가면서 여러 가지 많은 시험과 역경이 있을 때에 예수님이 이 세상 가운데 행하셨던 일들을 우리에게 적용하면서 믿음으로 우리도 승리하고 하나님을 더 바라보며 더 하나님 앞에 나아갈 수 있는 귀한 기간으로 삼길 바랍니다. 물론 어떤 혹자는 그렇게 말합니다. 사순절이라는 것이 성경에 나옵니까? 물론 사순이란 말, 사순절이라는 개념은 성경에 나오진 않지만 이 사순절을 통해서 예수님을 깊이 묵상하면서 우리가 부활절을 맞이하는 것은 우리의 신앙에 유익이 되어집니다. 그렇기 때문에 여러분들이 이 사순절을 여러분들 신앙생활에 유익함으로 받아들일 때에 하나님이 이 사순절 기간을 통해서 더 큰 은혜를 베풀어 주실 것을 믿습니다. 그렇기 때문에 이제 시작하기에 앞서서 사순절에 대해서 우리가 개요적으로 좀 살펴보았다면 우리가 사순절은 다른 것이 아닙니다. 예수님을 깊이 묵상하고 예수님을 다시 한번 생각하며 예수님이 어떤 분인지를 우리가 다시 한번 발견하는 시간입니다. 예수님은 누구시죠? 예수님은 왜 이 땅에 오셨습니까? 예수님이 왜 십자가에 달려 돌아가셨습니까? 예수님을 믿을 때 우리에게 어떤 일들이 일어납니까? 기독교의 핵심은 오직 예수님입니다. 예수님을 믿는 종교, 그것이 바로 기독교입니다. 그렇기 때문에 기독교인들은 그 어떤 것보다도
예수님에 대한 올바른 이해와 개념을 가지고 있어야 됩니다. 그래서 어떻게 하면 예수님에 대해서 가장 잘 이해하고 살펴볼 수 있을까 고민하면서 하나님 말씀을 생각해 봤을 때에 예수님에 대한 모든 행적이 사복음서에 나와 있습니다. 우리가 흔히 공간복음이라고 말하는 마태, 마가, 누가복음은 예수님의 공생 가운데 일어났던 것들을 사실적인 사건을 개념으로 다루고 있습니다. 하지만 예수님에 대한 영적인 의미로서 예수님에 대해서 더 영적인 의미로 해석한 복음서는 요한복음입니다. 그래서 보통 영의 복음 이런 말을 쓰기도 해요. 그렇기 때문에 우리가 잘 알고 있는 요한복음 1장을 통해서 가장 예수님이 어떤 분인지를 우리에게 분명하게 가르쳐 주고 있습니다. 그래서 오늘 이 시간 여러분들과 함께 요한복음 1장 1절부터 우리가 18절까지의 말씀을 통해서 예수님이 어떤 분인지 다른 사람들이 말하는 것, 신학자들이 말하는 것이 아니고요. 우리는 오직 하나님의 말씀, 성경 말씀을 통해서 우리 스스로 살펴보고 발견하는 시간 되길 부탁드리겠습니다. 자, 그렇다면 우리 예수님은 어떤 분이십니까? 요한복음 1장 1절에서부터 보면 태초에 말씀이 계시니라 이렇게 시작하고 있어요. 우리가 여기서 오해할 수는 있어요. 태초에 말씀이 계신다. 그 태초가 언제인가? 우리가 창세기 1장에서 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 했을 때 그 태초와 요한복음 1장에서 말하는 태초가 같은 단어이긴 하지만 의미가 다릅니다. 창세기에서 말씀하는 태초는 이 세상 우주 만물이 창조되기 시작했던 때를 태초라고 말합니다. 하지만 요한복음에서 말한 태초는 이 세상 천지 창조를 시작했던 태초가 아니라 그 이전에 영원전 그 시절을 말씀하고 있는 것이 바로 태초입니다. 왜 이게 중요하냐면 오늘 요한복음 1장 1절에서 이 말씀이 무엇이죠? 그 말씀은 하나님과 함께 계셨다고 그랬어요. 여러분, 이 말씀은 분명히 우리는 사람이라고 생각하지 않습니다. 인격이라고 생각하지 않습니다. 그런데 요한복음 1장에서는 이 말씀이 우리가 이해하고 우리가 받아들이기 어려운 도무지 설명 불가능한 개념으로 말씀하고 있습니다. 무생물이었던 이 말씀 자체가 하나님과 함께 계셨다? 그런데 그 말씀이 곧 하나님이시라고 말합니다. 말씀이 하나님이시다? 그런데 또한 이 말씀을 뭐라고 말씀하냐면 이 말씀이 14절에 가면 육신이 되었다는 거예요. 아니 말씀이 몸을 갖게 됐다는 거예요. 몸을 가지고 우리 가운데 거했다는 것이죠. 그런데 그가 누구냐? 바로 예수라고 말하고 있습니다. 그렇기 때문에 여러분 요한복음 1장에서 말씀하는 이 태초의 말씀, 그 말씀이 하나님이시고 예수님이라면은 천지 창조할 때부터 있었던 것이 아니라 이전부터 영원전부터 계시는 하나님이시기 때문에 여기에 태초는 결코 천지 창조할 때 태초가 아니라 그 이전에 그 우리가 설명할 수 없는 영원전부터 계신다는 기원입니다. 영원전의 개념을 여기서는 그렇게 표현하고 있어요. 그리고 이 태초의 말씀이 곧 하나님이시라 그랬어요. 여호와 증인들은 이 말씀을 가시라는 단어를 소문자 가시로 바꿔버립니다. 많은 신 중에 하나. 아니요. 우리 기독교는 여기에서 말하는 이 하나님은 대문자 가시입니다. 다시 말하면 우리가 믿는 하나님과 동일하신 분. 그 하나님이 육신을 입고 우리 가운데 오신 분이 바로 예수님이시라는 것이죠. 그렇습니다. 우리가 믿는 예수님은 말씀이셨고 그분은 곧 하나님이셨고 또 1장 2절 3절부터 나오는 것처럼 이 말씀으로 세상을 창조했고 말씀으로 세상이 창조되지 않은 것이 하나도 없다고 했어요. 말씀이신 예수님은 하나님과 함께 이 천지를 창조할 때 함께 계셨고 예수님도 천지를 창조하신 분이심을 말씀하고 있습니다. 무슨 뜻이죠? 예수님은
인간의 몸으로 이 땅에 오신 분이지만 그분은 인간이면서 동시에 하나님이셨다는 것을 성경이 요한복음을 통해서 분명하게 강조해 주고 있습니다. 그렇습니다. 그렇기 때문에 여러분, 우리가 예수님을 믿는 것은 곧 하나님을 믿는 것이고 그 예수님은 우리의 하나님이시다. 이게 우리의 신앙 고백입니다. 그렇기 때문에 마태복음 16장 16절에서 베드로를 향해서 예수님께서 너희는 나를 누구라 하느냐 물어봤을 때에 베드로의 고백이 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 주는 그리스도시요 이 땅에 우리를 구원하러 오신 바로 기름 부은 자 메시아이심을 말해주고 하나님의 아들이라는 개념, 이것은 우리의 언어적인 습관으로 아버지와 아들의 개념이 아니고 이것은 메시아 예수님에게만 쓸 수 있는 고유적인 표현법입니다. 곧 이것은 하나님과 동등하다 이런 뜻의 개념으로 하나님의 아들이라는 말을 예수님에게만 쓰고 있는 단어입니다. 즉 예수님은 바로 이 땅에 오신 하나님이셨다. 그래서 여러분 성탄절을 맞이하면 마태복음 1장에서 아들 낳으리니 그 이름을 임마누엘이라 하리라. 무슨 뜻입니까? 하나님이 우리와 함께 계시다. 예수님이 인간의 몸으로 오셨지만 그분은 하나님이시다. 그 하나님이 우리와 함께 계심을 말씀해 주고 있습니다. 이렇게 강조하는 이유가 무엇입니까? 기독교의 가장 첫 출발, 예수님은 누구인가? 그분은 하나님이시고 그분은 말씀이시고 그분은 이 세상을 창조하신 분이시다. 그렇기 때문에 여러분 18절에서 보면은 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타나셨느니라. 무슨 뜻입니까? 하나님을 본 사람이 없지만 예수님을 보았을 때 하나님을 본 것과 같다는 것이죠. 그렇기 때문에 요한복음 14장에서 빌립이 예수님에게 하나님을 우리에게 보여주옵소서 말할 때 예수님이 무엇이라고 말씀했습니까? 나를 본 자는 하나님을 보았다. 그리고 그것을 믿지 못하거든 내가 행한 일들을 보고 믿으라. 그렇습니다. 예수님을 본 사람은 하나님을 본 자요. 하나님은 곧 예수님이시고 그 예수님은 하나님같이 이 놀라운 능력과 기적과 표적을 일으키시는 우리 주 하나님이심을 말씀해 주고 계십니다. 그리고 요한복음 1장에서 핵심이 또한 어떤 특징이 있습니까? 4절에서부터 강조되는 것이 무엇입니까? 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이다. 그렇습니다. 예수님은 곧 생명의 주인이 되어 주시는 분입니다. 우리 인간들이 아담과 하와가 범죄함으로 우리의 생명을 잃어버렸어요. 죄값으로 우리 모든 사람은 죽을 수밖에 없는 존재입니다. 이 저주받은 인생 가운데 예수님은 생명으로 오셨기 때문에 누구든지 예수님을 믿으면 우리 잃어버린 그 생명을 찾을 수 있게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 예수님께서는 스스로 뭐라고 말씀하셨습니까? 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 요한복음 14장 6절에 분명히 말씀하고 있습니다. 바로 예수님은 내가 곧 길이요 진리요 생명이라는 것입니다. 생명 대신 예수님을 믿을 때에 우리가 멸망하지 않고 이 생명, 영원한 생명을 얻게 되는 것이죠. 그것이 바로 가장 유명한 모든 기독교인들이 다 빠짐없이 암송하고 알고 있는 요한복음 3장 16절 잘 아시는 말씀이죠. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자 우리 예수님을 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 함이라. 이 영생이라는 게 생명과 같은 단어입니다. 그렇기 때문에 17절에 보면 하나님이 그 아들을 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 그로 말미암아 세상을 구원을 받게 하려 하심이라. 그렇습니다. 예수님을 믿을 때에 우리가 심판받는 것이 아니라 우리가 구원받게 되는 것이죠. 그러므로 요한복음 3장 16절 바로 그 앞절 15절에서 이는 그를 믿는 자마다 예수님을 믿는 자마다 영생을
얻게 하려 하심이라. 이것이 성경의 증언입니다. 그러므로 사랑하는 구독자 여러분, 예수님은 말씀이시고 하나님과 동등한 신분이시며 그 안에 생명이 있었습니다. 우리를 구원하시기 위하여 이 세상에 빛으로 오셨습니다. 문제는 무엇입니까? 빛이 이 세상에 왔는데 사람들이 그 빛을 어떻게 하지 않았다고요? 받아들이지 않았다는 것입니다. 영접하지 않았다는 것이에요. 깨닫지 못했다는 것이에요. 오히려 거부했었습니다. 그렇기 때문에 요한복음 1장 12절에 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니, 바로 이 예수님, 빛으로 오신 예수님, 생명이신 예수님, 말씀이시며 하나님이신 예수님을 여러분들이 믿을 때에, 영접할 때에 여러분들은 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻게 될 줄 믿습니다. 이것이 바로 성경의 증언이죠. 그러므로 요한복음 마지막 뒷부분, 요한복음 20장에 가면 요한복음을 기록한 목적에 대해서 분명히 밝혀주고 있습니다. 왜 이 요한복음을 기록해서 우리에게 주셨습니까? 요한복음 20장 31절을 우리가 읽어보면, 오직 이것을 기록함은, 이 요한복음을 기록한 목적이 무엇이냐면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요, 또 너희가 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이리라. 할렐루야. 그렇습니다. 여러분, 사순절을 맞이하면서 우리는 다른 거 생각하는 게 아닙니다. 예수님을 깊이 묵상하는 것입니다. 예수님이 어떤 분인가? 첫 출발부터 잘못되어지면 사순절의 의미가 없습니다. 우리가 믿는 예수님, 아, 그분은 하나님이셨구나. 말씀으로 이 세상을 창조했구나. 그 안에 생명이 있구나. 그분이 빛으로 이 세상에 오셨구나. 그렇기 때문에 누구든지 예수를 믿을 때에 우리는 하나님을 본 것이고 하나님을 만나는 것이며, 예수님이 생명으로 이 땅에 오셨기 때문에 우리가 우리의 모든 죄를 사함받고 이젠 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻고 우리에게 영생의 이 생명의 축복을 얻게 되는 것이, 여러분, 사순절 이 기간을 통해서 내가 받은 이 놀라운 은혜, 이 축복을 기억하면서 감사하며 여러분들이 이 사순절을 믿음으로 승리하는 우리 모든 구독자 여러분 되길 주님의 이름으로 부탁드립니다. Matthew chapter 26 verse 36. Then Jesus went with them to the olive grove called Gethsemane, and he said, "Sit here while I go over there to pray." Matthew chapter 26 verse 37. He took Peter and Zebedee's two sons, James and John, and he became anguished and distressed. Matthew chapter 26 verse 38. He told them, "My soul is crushed with grief to the point of death. Stay here and keep watch with me." Matthew chapter 26 verse 39. He went on a little farther and bowed with his face to the ground, praying, "My Father, if it is possible, let this cup of suffering be taken away from me, yet I want your will to be done, not mine." Matthew chapter 26 verse 40. Then he returned to the disciples and found them asleep. He said to Peter, "Couldn't you watch with me even 1 hour?" Matthew chapter 26 verse 41. Keep watch and pray, so that you will not give in to temptation. For the spirit is willing, but the body is weak. Matthew chapter 26 verse 42. Then Jesus left them a second time and prayed, "My Father, if this cup cannot be taken away unless I drink it, your will be done." Matthew chapter 26 verse 43. When he returned to them again, he found them sleeping, for they couldn't keep their eyes open. Matthew chapter 26 verse 44. So he went to pray a third time, saying the same things again. Matthew chapter 26 verse 45. Then he came to the disciples and said, "Go ahead and sleep. Have your rest, but look, the time has come. The Son of Man is betrayed into the hands of sinners." Matthew chapter 26 verse 46. Up, let's be going. Look, my betrayer is here.
우리가 사순절 기간 동안 빼놓을 수 없는 것이 우리가 흔히 잘 알고 있는 겟세마네 동산에서 예수님께서 기도하셨던 그 모습을 살펴보길 원합니다. 마태복음 26장에 36절부터 46절까지의 말씀을 통해서 예수님께서 이 땅에 오셔서 바로 우리를 위하여 십자가에 죽기까지 겟세마네 동산에서 기도하셨던 그 모습을 우리가 살펴보게 될 것입니다. 여러분, 예수님은 누구시라고 그랬죠? 이미 우리가 앞서서 살펴봤던 것처럼 예수님은 하나님이셨습니다. 하나님이 직접 우리를 불쌍히 여기시고 우리들을 사랑하셔서 구원하시기 위하여 몸소 인간의 몸으로 이 땅에 오신 것입니다. 그렇습니다. 예수님은 육신을 입고 이 땅에 오신 하나님이셨습니다. 그와 같은 하나님이셨기 때문에 예수님은 하나님의 그 능력, 신성을 갖고 계신 분이었습니다. 그래서 인간이 할 수 없는 일들을 공생애 가운데 우리에게 보여주셨죠. 그 놀라운 기적과 표적이 이미 복음서에 자세히 기록되어 있습니다. 무슨 말씀을 하려고 하냐면 이런 능력이 있는 하나님이신 예수님께서 생각해 보십시오. 굳이 기도를 하셔야만 그 같은 일들을 이루어갈 수 있을까요? 그렇지 않습니다. 기도하지 않고도 얼마든지 예수님은 자기가 원하고 바라는 일들을 실제적으로 이룰 수 있는 능력을 갖고 계신 하나님 자신이었습니다. 그런데 예수님께서 이 땅에 계시면서 우리들에게 보여주셨던 그 기도하는 모습, 예수님은 공생애를 시작하기 전에 잘 아시는 것처럼 광야에서 40일을 금식 기도하시고 공생애를 시작했습니다. 그리고 마귀에게 시험을 받으신 이후에 말씀으로 승리하시고 공생애를 시작하셨습니다. 그리고 그 공생애 가운데 하나님께서 주신 그 능력으로 얼마든지 할 수 있음에도 불구하고 언제나 여러분 모든 일에 기도로 행하셨다는 것이죠. 제자들을 택하실 때도 기도하신 후에 그들을 부르셨습니다. 오병이어의 역사를 익힐 때도 하나님 앞에 축사하시고, 다시 말하면 축복 기도를 하신 후에 놀라운 기적을 일으켜 주셨습니다. 그리고 많은 사람들이 이 오병이어를 통해서 예수님을 왕으로 삼고자 할 때에 오히려 예수님은 그들의 그 같은 왕으로 삼으려는 인기에 영합하지 않고 오히려 한적한 곳을 택하여 기도하셨습니다. 그리고 예수님은 새벽뿐만 아니라 또 밤늦게까지, 그리고 그때 당시 유대인들의 습관을 쫓아서 하루에 3번 기도하는 것을 놓치지 않고 언제나 기도하셨습니다. 그리고 이제 예수님은 이 땅에 오신 목적대로 자신이 대속의 제물로 십자가에 죽기 위하여 이제 그 예루살렘으로 들어가기 직전에 오늘 본문에 나와 있는 것처럼 예수님은 기도하셨습니다. 그리고 마지막 순간에도 여러분 예수님은 십자가에 달려 돌아가시는 순간까지도 기도하신 분입니다. 그렇다면 하나님이신 예수님께서 왜 이처럼 기도를 하셨을까요? 그 이유가 무엇입니까? 분명히 우리에게 보여주시길 원하셨습니다. 기도에 능력이 있다는 것이죠. 그래서 예수님이 하신 말씀 가운데 기도 외에는 이와 같은 역사가 일어나는 적이 없느니라. 여러분, 우리가 어떻게 하나님의 능력, 기적, 표적이 우리에게 나타날 수 있겠습니까?
그것은 바로 예수님이 본을 보여주신 것처럼 우리가 기도할 때에 이와 같은 하나님의 능력이 우리에게 일어나게 되어지고 우리 힘으로 능으로 할 수 없는 일들을 일으킬 수 있는 은혜를 베풀어 주실 줄 믿습니다. 그렇습니다. 그렇기 때문에 예수님은 산상수훈을 통해서 우리에게 너희가 기도할 때 이렇게 기도하라고 말씀하여 주셨습니다. 그렇습니다. 예수님의 제자들이 와서 예수님, 요한의 제자들도 기도를 가르침을 받는데 우리들에게도 기도에 대해서 가르쳐 주시옵소서 하실 때에 바로 기도할 수 있도록 주기도문을 가르쳐 주신 것입니다. 무슨 뜻이죠? 그만큼 예수를 믿는 우리들에게 이 기도의 특권이 있음을 보여주시고 예수를 믿는 누구든지 예수님의 이름으로 기도할 수 있음을 분명하게 보여주신 것입니다. 그 대표적인 예수님의 기도 가운데 이 사순절을 맞이하면서 빼놓을 수 없는 것이 겟세마네 동산에서 기도하신 모습입니다. 이 겟세마네 동산에서 밤이 맞도록 흔히 하는 말로 철야하십니다. 그래서 우리 일반적으로 금요, 철야, 기도회라는 개념이 사실은 예수님께서 겟세마네 동산에서 밤이 맞도록 기도하셨던 모습을 그대로 우리에게 적용시키고 있습니다. 그때가 금요일이었거든. 그렇습니다. 예수님은 왜 겟세마네 동산에서 기도하셨죠? 그것은 이제 예수님이 예루살렘으로 들어가게 되어지면 대제사장과 서기관들, 바리새인들에게 모함을 받고 그들에게 붙잡혀서 십자가에 달려 죽으실 것을 이미 제자들에게 앞서서도 예언하셨습니다. 예수님이 하나님이시지만 인간의 몸으로 오셨어요. 그렇기 때문에 인간이 겪는 그 고통, 아픔, 죽음, 그 공포, 두려움 전혀 못 느끼는 분이 아닙니다. 그렇기 때문에 이 모든 것들을 넘어설 수 있도록, 이길 수 있도록, 그리고 그 같은 사명을 포기하지 않고 끝까지 감당할 수 있기 위하여 예수님이 기도하셨어요. 그런 마음을 어떻게 할 수 있느냐고요? 겟세마네 동산에서 예수님이 기도하실 때에 38절에 보면 내 마음이 심히 고민하여 매우 고민하여 죽게 되었으니 그만큼 예수님의 심정이 얼마나 안타깝고 염려가 되어지고 과연 이것을 내가 계속해야 될 것인가? 그 십자가를 어떻게 지고 가지? 죽음을 어떻게 받아들이지? 많은 생각이 계셨을 것입니다. 그래서 이런 말까지 쓴 거예요. 고민하여 죽게 되었다. 우리 한국 사람들 옛날부터 죽고 싶네, 죽겠네 이런 말을 많이 하잖아요. 힘들 때, 어려울 때에 습관적으로 나오는 말이지만 예수님은 그런 습관적인 말이 아니라 실제적으로 이제 죽음을 앞두고 계신 분이었습니다. 그렇기 때문에 그 같은 이 겟세마네 동산에서의 기도는 예수님이 우리를 위하여 이제 십자가에 달려 돌아가시는 그 사건, 사랑의 십자가, 우리의 구원의 십자가를 감당하기 위하여 기도하셨습니다. 그리고 그 기도가 바로 어떤 목적을 가지고 기도했는지를 보여주시는 것이 39절 그 다음 절에 보면은 아버지여 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나게 하옵소서. 하지만 그러나 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하시옵소서. 무슨 뜻이죠? 이 잔, 고난의 잔, 죽음의 잔, 십자가의 그 잔, 이것을 예수님께서도 마시지 않고 싶었던 거예요. 힘들고 어렵지만 그것이 얼마나 고통스러운지 정말로 죽음을 맛봐야 되는 그 같은 이 고통의 죽음의 십자가,
멸시천대를 받으시는 예수님의 그 십자가의 고통을 예수님은 이미 알고 계셨기 때문에 할 수만 있다면은 이 잔을 벗어나고 싶어 하셨습니다. 하지만 예수님의 기도의 특징은 언제나 자기 자신을 위해서 기도하신 것이 아니라 정말 하나님의 뜻을 이루기 위하여, 다른 사람을 위하여, 우리를 위하여 기도하여 주셨습니다. 예수님 이 땅에 오신 목적이 무엇입니까? 우리를 모든 죄악 가운데 저주와 심판으로부터 벗어나게 하시고 구원받게 하시려고 오셨습니다. 그것을 이루기 위해서는 반드시 대속의 제물로 자기 몸을 바쳐서 생명을 드림으로 우리에게 이 구원의 길을 열어 주실 수 있습니다. 그렇기 때문에 내가 바라고 원하는 것, 이거 감당하지 않길 원하는 것이에요. 하지만 하나님의 원대로 하옵소서. 그것이 여러분 예수님의 위대한 기도입니다. 그러나 예수님이 단지 말로만, 생각으로만 그 같은 기도를 하신 것이 아니었어요. 40절에 가보면 이와 같은 부분에 있어서 제자들에게 계속해서 요청했어요. 제자들은 어떤 상황이었습니까? 베드로와 제자들은 예수님이 이렇게 기도하고 있는데 그들은 육신의 잠에, 피곤함에 지쳐서 잠을 자고 있었습니다. 그리고 예수님은 누가복음 22장 44절에 이 겟세마네 동산의 기도를 어떻게 표현하고 있었냐면 예수님이 기도하는데 힘써서 애써 더욱 간절히 기도했다. 예수님의 기도는 시간이 날 때 그냥 한번 기도할까? 그냥 기도하는데 그냥 한번 해보자. 일반적인 기도가 아니었어요. 힘써서 온 마음을 다해서 그리고 애썼다고 얘기했어요. 같이 쓰고 있어요. 힘쓰고 애쓰다. 강조하는 것이잖아요. 그리고 더욱 그것에 더욱 간절히. 예수님의 기도의 특징은 온 마음을 다해 힘써서 기도했습니다. 간절히 기도했습니다. 절박하게 기도했습니다. 제가 요즘 조금 나이가 들어가고 있지만 배우고 있는 것이 이와 같은 기도예요. 내가 어떻게 하면 간절히 기도할까? 어떻게 하면 절박하게 기도할까? 그래서 기도의 시간에 정말 온 마음을 다해서 내 마음을 열어서 간절하게 기도해요. 그런데 예수님께서 그렇게 기도하시는 모습이 땀이 땅에 떨어지는데 여러분 들어보셨을 거예요. 핏방울같이 되었더라. 땀이 흘러내리는데 핏방울 같다는 거예요. 단지 비유법일까요? 여러분, 제가 자녀를 키워봤을 때 어릴 때 아이가 너무 아파서 우는데 가지러지게 하는 거예요. 그 우는데 너무 우니까는 민감한 아이 그 얼굴, 이 피부에 실핏줄이 터지더라고요. 피가 이렇게 뭉치는 것을 봤어요. 여러분, 저도 그 정도는 아니지만 제가 요즘 배우는 게 어떻게 하면 힘써서 간절하게 절박하게 기도하는 것을 하다 보니까요. 예전하고 다른 제 변화가 있어요. 조심하려고 하는데 이거 어쩔 수 없어요. 이건 정말 하나님 앞에 간절히 기도하는 그런 기도를 할 때 보면요. 나도 모르게 나중에 보면 기도 1시간 이상 뭐 이렇게 하고 난 이후에 눈이 터지더라고요. 눈이 충혈돼요. 왜 이렇게 눈이 충혈되지? 살펴보고 생각해 봤더니 이게 몰입하는 거예요. 힘을 다하는 거예요. 그랬더니 피가 자꾸 몰리는 거예요. 안압이 흔히 하는 말 올라가요. 그러다 보니까 나도 모르게 눈이 충혈되고 눈이 터지더라고요. 무슨 얘기하는 겁니까? 예수님이 얼마나 간절하게 절박하게 힘써서 이 겟세마네 동산에서 기도하셨다는 거예요. 누구의 문제를 위하여? 우리들을 이 모든 저주 가운데 구원하시기 위하여 기도하셨다는 거예요. 우리는 예수님의 기도를 배워야 할 사람들입니다.
그래서 우리에게 기도를 가르쳐 주세요 했을 때 예수님이 너희는 이렇게 기도하라 그러면서 주기도문을 가르쳐 주셨어요. 단지 주기도문에 기록된 내용만을 여러분 내가 암송한다고 그 기도를 배운 게 아니에요. 예수님의 이와 같은 모습을 우리는 배워가야 돼요. 그런데 제자들은 어떻게 하고 있었습니까? 예수님이 기도할 때에 그들은 잠자고 있었던 거예요. 예수님이 기도하시다가 와갖고 그 마음이 너무나 답답해서 제자들에게 너희가 나를 위하여 함께 기도할 수 없느냐? 그런데 이들이 또 기도하다 보고 와서 보면 자고 있거든요. 그렇게 예수님이 한 시간이라도 나와 함께 깨어 있을 수 없느냐? 이렇게 말씀하셨어요. 그런데 세 번째 보니까 여전히 그들은 깨어 있지 못했어요. 왜 그럴까요? 자기의 문제가 아니라고 생각하기 때문에. 그리고 이 일에 대해서 이게 얼마나 중요한 것인지를 깨닫지 못해요. 여러분 내가 기도하는데 그 기도의 제목이 이거 해결되지 않으면 나 죽는다. 이거 해결되지 않으면 이 문제 해결할 수 없다. 절박함이 나타날 수밖에 있지 않겠습니까? 그렇기 때문에 여러분 우리가 기도하지 아니하면 우리에게 주어진 우리의 힘으로 능으로 할 수 없는 문제를 어떻게 해결할 수 있겠습니까? 우리가 하나님을 믿는 이유는 내 힘으로 내 능으로 할 수 없는 것을 할 수 있는 분이 하나님이기 때문에 우리에게 그것을 해결할 수 있는 하나님 앞에 나가 도움을 청하는 것이 기도입니다. 그렇기 때문에 예수님께서 잠을 자고 있는 제자들에게 뭐라고 말씀하신지 아십니까? 시험에 들지 않게 깨어 있어 기도하라는 거예요. 여러분, 이 말씀을 액면 그대로 받아들인다면 언제 우리가 시험에 든지 아십니까? 기도하지 않냐면 여러분 시험에 들어요. 그렇기 때문에 여러분들이 신앙생활하면서 정말 내 믿음을 지키고 하나님 앞에 주신 사명을 감당하며 이 땅에서 아름답고 존귀한 인생으로 살아가기 위해선 성도들은 반드시 기도의 사람이 되어야 합니다. 예수님처럼 우리는 그 기도를 배워가야 합니다. 그러면 예수 믿는 사람들이 기도를 모를까요? 기도를 여러분 할 줄 모를까요? 웬만큼 신앙생활하는 사람들이라면 기도할 수 있어요. 그런데 왜 우리는 예수님처럼 기도하지 못할까요? 오늘 본문에도 그 말씀이 나오고 있어요. 제자들에게 예수님은 3번이나 그렇게 요구했지만 그들은 뭐 하고 있었다고요? 잠자고 있었어요. 그 이유가 뭐예요? 예수님이 41절의 하반절에 마음에는 원이로되 육신이 약하도다 아셨어요. 우리의 육신의 연약함을 아신 거예요. 이 말의 의미가 무엇인지 아십니까? 마음이 원해도 육신이 그걸 막는다는 거예요. 그렇습니다. 우리는 육신을 가지고 있어요. 육신을 벗어나 살 수 없어요. 그러다 보니까 내 마음이 원하는 것들을 막는 것이 육체적인 본성이에요. 이 정욕, 우리의 같은 욕심들이 이것에 대해서 뼈저리게 느낀 사람도 사도 바울이라는 바로 인물입니다. 로마서 7장에 보면은 내가 예수를 믿고 구원받았어요. 그래서 내가 어떻게 하면 하나님 앞에 내 몸을 불의의 병기로 이젠 쓰지 않고 의의 병기로 주님이 기뻐하는 일에 내가 쓰임받길 원한다 고백하고 있어요. 그게 로마서 6장의 내용이었거든요. 그런데 7장에 와서 뭐라고 말하죠? 오호라 나는 곤고한 자로다. 왜 곤고합니까? 왜 내게 이와 같은 심각한 갈등이 있습니까? 이렇게 말해요. 마음으로는 하나님의 법을. 그렇죠. 여러분 우리의 마음은 언제나 하나님의 기뻐하는 뜻대로 살고 싶어요. 그런데 육신은 사망의 법을 쫓는다는 거예요. 내 마음이 아무리 주님이 원하시고 기뻐하는 삶을 살길 원하지만 육체를 가지고 있는 우리들은 이걸 벗어날 방법이 없어요. 그래서 날마다 죽노라. 육체를 저 복종시킨다. 땅에 있는 지체를 죽여라. 이런 말씀이 나오는 이유가 거기에 있습니다. 왜 이것을 강조합니까? 오늘 우리는 사순절을 맞이하면서
예수님이 이 땅에서 십자가에 죽기까지 우리에게 보여주셨던 것들을 되새기면서 기억하는 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들이 정말 예수를 믿는 사람들이라면, 그리스도인이라면 여러분들도 예수님처럼 살아가길 원할 것입니다. 그렇다면 여러분, 우리의 신앙에 실패를 해서는 안 돼요. 그러나 여러분, 예수님의 가장 사랑하는 수자자였던 베드로는 실패했어요. 예수님을 모른다고 부인했어요. 자기 이름을 저주하고 맹세까지 했어요. 왜 그렇게 됐습니까? 두 가지 이유가 있습니다. 첫 번째는 예수님께서 이미 베드로에게 경고하고 예언했어요. 예수님이 내가 이제 십자가에 죽으러 간다 했을 때, 그리고 너든 제자들이 다 나를 떠나갈 것이다. 그럴 때 베드로는 호언장담했어요. 다른 사람은 다 그런다 할지라도 나는 결단코 예수님을 버리지 않겠나이다. 그의 분명 고백은 맞아요. 그런데 예수님께서 그에게 뭐라고 경고했습니까? 너가 닭 울기 전에 3번 나를 모른다? 부인할 것이라는 거예요. 이렇게 경고했어요. 분명히 가르쳐줬어요. 그런데 베드로는 받아들이지 않았어요. 경각심을 갖지 않았어요. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 말씀이 내게 임할 때에 여러분은 그 말씀을 어떻게 받아들입니까? 내가 진정 하나님의 말씀으로 받아들이고 어떻게든지 그 말씀을 지키며 순종하며 내 삶 가운데 열매를 맺길 원하는 사람들이 아니라면 위험해요. 말씀을 경히 여기는 사람은 반드시 실패합니다. 두 번째는 겟세마네 동산에서 예수님은 이렇게 땀방울이 핏방울이 되도록 기도하고 절실하게 힘써서 간절히 기도하고 있는데 뭐하고 있었습니까? 기도하지 못하고 잠자고 있었어요. 기도에 실패하는 사람 시험에 듭니다. 그래서 깨어있어 기도하라고 했어요. 왜요? 시험에 들지 않게. 그래서 제가 아까 그런 거예요. 여러분들이 기도하지 않는다? 실패할 수밖에 없습니다. 여러분들이 그렇기 때문에 여러분, 오늘 우리들에게 예수님이 본을 보여주신 것처럼 여러분들은 이 땅에 살면서 기도를 배워가시길 원합니다. 예수님의 그 겟세마네 기도뿐만 아니라 공생애 가운데 기도하지 않고도 능히 모든 역사를 익힐 수 있는 예수님이었지만 본을 보여주셨어요. 모든 부분에 기도로 나가셨습니다. 여러분, 혹시 나는 그래도 기도해, 이렇게 말하는 사람이 있을 수 있습니다. 그러나 다른 사람을 비교하지 말고 예수님을 생각해 보십시오. 여러분, 우리는 정말로 기도를 배워가야 될 줄 믿습니다. 이번 사순절을 맞이하면서 이 겟세마네 동산에서 보여주신 그 예수님의 기도를 나도 담게 해주시옵소서. 나도 배워가게 도와주옵소서. 내 인생 가운데 이와 같은 기도를 통해서 주님이 원하는 그 모든 일들을 감당할 수 있도록 나를 사용해 주시옵소서. 실패하지 않길 원합니다. 여러분, 그 같은 각오와 결심으로 이 사순절, 이 기간을 통해서 겟세마네 동산에서 기도하신 예수님을 깊이 묵상하며 여러분들도 예수님과 같은 기도의 사람들이 되길 주님의 이름으로 부탁드리겠습니다. 감사합니다. John chapter 19 verse 17. Carrying the cross by himself, he went to the place called Place of the Skull, in Hebrew, Golgotha. John chapter 19 verse 18. There they nailed him to the cross. 2 others were crucified with him, one on either side, with Jesus between them. John chapter 19 verse 19. And Pilate posted a sign on the cross that read, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. John chapter 19 verse 20. The place where Jesus was crucified was near the city, and the sign was written in Hebrew, Latin, and Greek, so that many people could read it. John chapter 19 verse 21. Then the leading priests objected and said to Pilate, change it from the King of the Jews to he said, I am King of the Jews. John chapter 19 verse 22. Pilate replied, no, what I have written, I have written. John chapter 19 verse 23.
When the soldiers had crucified Jesus, they divided his clothes among the four of them. They also took his robe, but it was seamless, woven in one piece from top to bottom. John chapter 19 verse 24. So they said, rather than tearing it apart, let's throw dice for it. This fulfilled the scripture that says, they divided my garments among themselves and threw dice for my clothing. So that is what they did. John chapter 19 verse 25. Standing near the cross were Jesus' mother and his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. John chapter 19 verse 26. When Jesus saw his mother standing there beside the disciple he loved, he said to her, Dear woman, here is your son. John chapter 19 verse 27. And he said to this disciple, Here is your mother. And from then on this disciple took her into his home. John chapter 19 verse 28. Jesus knew that his mission was now finished, and to fulfill scripture he said, I am thirsty. John chapter 19 verse 29. A jar of sour wine was sitting there, so they soaked a sponge in it, put it on a hyssop branch, and held it up to his lips. John chapter 19 verse 30. When Jesus had tasted it, he said, It is finished. Then he bowed his head and gave up his spirit. 사순절을 우리가 맞이하며 지내는 동안 사순절의 가장 클라이막스는 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 결국 십자가에 달려 돌아가신 그 고난과 멸시와 천대와 십자가의 죽음일 것입니다. 오늘 우리는 바로 예수님께서 십자가 산상에서 어떻게 달려 돌아가셨는지를 살펴보게 될 것입니다. 여러분, 혹시 이와 같은 영화를 본 적 있습니까? 2004년도에 패션 오브 크라이스트, 예수 그리스도의 순환에 대한 영화였습니다. 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시는 그 모든 과정을 12시간의 그 과정을 영화로 담았던 내용입니다. 당시 그 영상으로 예수님이 당하셨던 십자가의 그 멸시 천대 그 고통은 너무나 실제적이고 사실적인 영상이었습니다. 너무 처절하게 그리고 지나치게 폭력적이라는 그와 같은 명칭을 받을 정도로 정말 예수님의 십자가의 산상의 처절한 그 고난과 죽음을 묘사하였던 영화입니다. 당시 이 영화가 개봉되었을 때에 유태인들이 이와 같은 부분에 항의를 했습니다. 거부운동을 일으켰습니다. 왜냐하면 그곳에 나오는 예수님을 그렇게 박해하고 그렇게 십자가에 죽게 만들었던 유태인들의 그 같은 모습들이 너무 부정적이다. 그 정도로 여러분 예수님의 십자가를 가장 잘 묘사하고 표현한 영화였습니다. 이 영화가 2025년도 올해 4월 2일 날 재개봉되는데 혹시 여러분 전에 보지 못한 분이 있다면 한번 그 영화를 본다면 오늘 우리가 살펴볼 요한복음 19장 17절부터 30절의 말씀, 본문의 말씀을 통해서 예수님이 받으셨던 그 모든 고난을 여러분들이 정말 실질적으로 눈으로 목도하게 될 것입니다. 저도 이 영화를 보면서 너무나 충격을 받았습니다. 왜냐하면 우리가 예수님의 그 십자가의 고난은 성경 말씀을 통해서 텍스트를 통해서 우리는 그것을 읽고 들어왔지만 눈으로 예수님의 그 고난 순환을 직접 보게 됐을 때 얼마나 가슴이 아프고 대부분 그 영화를 보는 사람들은 거의 눈물을 흘렸을 것입니다. 그렇습니다. 그렇기 때문에 여러분 오늘 우리들에게 있어서 예수님이 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 돌아가신 그 고난을 다시 한번 요한복음 19장을 통해서 우리가 살펴보길 원합니다. 여러분 요한복음 19장은 앞서서 어떤 사건이 있었냐면 예수님이 겟세마네 동산에서 밤새도록 기도하신 후에 대제사장과 바리사인들이 보낸 사람들에게 붙잡혔습니다. 그리고 산에 들인 종교 재판에 회부되었습니다. 그리고 그곳에서 재판을 받고 사형 언도를 받으셨습니다. 이들은 사형 언도를 내린 후에 예수님을 끌고 다시 로마 총독이었던 빌라도에게 와서 요청했습니다.
사형을 내려달라고. 왜 그렇게 했을까요? 당시 이스라엘은 로마 제국의 지배를 받고 있었던 식민지였습니다. 종교 재판권은 이들에게 있었지만 사형 언도를 직접 진행할 수 있는 사법권은 없었습니다. 그래서 그 사법권을 가지고 있었던 총독 빌라도에게 와서 이 예수 그리스도를 사형에 처해달라고 요구했던 것입니다. 빌라도는 그러므로 그들의 그 같은 요청을 받아서 예수님을 직접 신문했습니다. 하지만 성경에 기록된 대로 예수님에게 아무 죄를 발견할 수 없었습니다. 그렇기 때문에 빌라도는 예수님을 무죄로 풀어주길 원했습니다. 하지만 그들은 그 요구를 받지 않았습니다. 심지어 빌라도는 유월절을 맞이하면서 이 명절에 한 사람을 방면하는 제도가 있었기 때문에 그러면 그런 제도에 의해서 예수님을 풀어주길 원했습니다. 하지만 어떻게 했죠? 오히려 살인자여 강도였던 바라바를 놓아달라고 요구했고 무죄하고 죄 없었던 예수님을 못 박으시오. 그렇게 군중을 선동해서 결국 빌라도는 밀란이 일어날까 염려하여 예수를 그들의 손에 넘겨주고 사형시키게 허락했습니다. 그렇습니다. 그것이 이제 이 19장에서 나와 있는 내용이죠. 그렇습니다. 예수님께서 요한복음 19장 1절에 보면은 어떻게 이 순환을 당하셨습니까? 예수님은 채찍에 맞으셨다고 그랬습니다. 여러분, 이 채찍은 어떤 채찍인지 아십니까? 유명한 영화, 여러분 인디아나 존스라는 시리즈 알죠? 거기에서 그 주인공이 여러분 가지고 나와 있는 긴 채찍을 휘두르는 그런 채찍이 아닙니다. 당시 로마 병사들이 사용했던 이 채찍은 가죽띠가 여러 개로 달려있는 채찍이었습니다. 문제는 그 채찍 끝에 여러분 납덩어리가 달려 있었습니다. 그렇기 때문에 이 채찍으로 그 죄인을 칠 때에, 채찍질을 할 때에 관성의 법칙에 의해서 그 납덩이가 힘을 얻어서 달려들어서 채찍을 맞을 때에 그 살을 찢어냅니다. 살점을 뜯어냅니다. 얼마나 고통스럽겠습니까? 로마법에 의하면은 시민권을 가진 사람들에게는 이 채찍을 칠 수가 없었습니다. 그리고 이 채찍을 40대 맞는 것을 하나를 감해주는 그 같은 전례가 있을 정도로 이 채찍은 고통스럽고 처절한 채찍이었습니다. 예수님은 그 채찍을 맞으셨습니다. 왜 맞으셨죠? 이사야서 53장 5절에 보면은 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 받았도다. 구약 성경에 예언되어 있는 것처럼 이사야서 53장을 통해서 이 땅에 오실 메시아의 이 고난받는 모습을 보여주고 있습니다. 이와 같이 찔리고 채찍에 맞는 바로 우리를 위하여 고난받는 메시아의 모습을 보여주고 있습니다. 그리고 실제로 신약성경 베드로전서 2장 24절에 보면 우리 예수님께서 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리의 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대해서 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라. 그가 채찍에 맞음으로 너희는 나음을 얻었도다. 예수님께서 이 십자가의 고난 가운데 채찍을 맞으신 이유가 우리의 죄 때문에 우리를 구속하기 위하여서 맞았다고 말씀하고 있습니다. 그 말씀대로 예수님은 지금 십자가에 달려 돌아가기 전에 이 채찍을 맞으셨습니다. 그리고 2절에 보면 예수님은 면류관을 쓰셨는데 가시 면류관을 쓰고 자색 옷을 입혔다. 무슨 뜻이죠? 면류관은 왕의 상징입니다. 그리고 왕이 입는 옷은 자색 옷이었습니다. 그렇기 때문에 로마 병사들이 예수 그리스도를 조롱하면서 왕이라고 하니까는 가시로 된 면류관을 씌웠고 그 옷을 입혔던 것입니다. 그렇기 때문에 그들은 조롱하고 있는지 모르지만 예수를 믿는 우리들은 이 2절을 통해서 예수님이 왕이심을 상징적으로 보여주고 있음을 우리는 깨닫게 되어집니다. 그 같은 예수님께서 이제 이 고난을 당하기 위해서 17절에 가보면 어떻게 시작하고 있습니까? 바로 십자가를 지고 가셨다고 말하고 있습니다.
여러분, 지금도요, 사형수가 사형당하는 날에는 그에게 있어서 배려를 합니다. 좋은 식사를 제공하고 또 그가 이제는 죽을 자이니까 여러 가지 면에서 배려를 해줍니다. 그렇기 때문에 당시에 사형수에게 직접 십자가를 지고 가게 만들지 않습니다. 왜냐하면 이 십자가의 무게가 학자마다 좀 차이가 있지만 심지어는 40kg에서 20kg 정도 나가는 이 무게입니다. 예수님에게 직접 이 십자가를 지고 가게 하신 것, 그게 얼마나 고통을 받았는지를 어떻게 알 수 있는가? 요한복음에 나와 있지 않지만 다른 복음서에서 보면 십자가를 지고 가다가 쓰러지시고 지고 가다가 쓰러지셨어요. 장성한 성인이었던 30대였던 예수님이 그거 못 지고 가겠습니까? 그런데 왜 치지 못하고 쓰러지고 쓰러졌을까요? 그 이유는 앞서서 그렇게 멸시천대를 받으시고 채찍에 맞고 그리고 이미 기력이 쇠진되어졌고 그리고 그 당시 그 지역의 모든 부분이 고온다습하고 습기가 많고 척박하거든요. 지친 거예요. 지쳐서 이제 남아있는 힘이 없어서 기력을 다하여 쓰러질 수밖에 없었던 것이죠. 그래서 이와 같은 것을 대신 구레네 시몬이라는 사람에게 억지로 이 십자가를 지고 가게 만들 정도였습니다. 예수님이 이 십자가를 지고 가신 것은 놀랍게도 예수님이 이 고난을 받기 이전에 살아생전의 제자들에게 여러 번 말씀했습니다. 이제 내가 예루살렘에 들어가서 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당할 것이다. 마태복음 26장 2절에 보면 너희가 아는 바와 같이 이틀이 지나면 유월절이라. 앞으로 일어날 이 유월절에 어떤 일이 일어날 것을 예언하셨죠? 인자는 예수님입니다. 십자가에 못 박히기 위하여 팔리리라. 예수님이 이미 십자가를 지시고 십자가에 달려 돌아갈 것을 이미 예언하셨습니다. 그 예언대로 예수님께서는 십자가를 지고 가셨고 18절에 보면은 십자가에 못 박았다 그랬어요. 앞서서 제가 얘기했죠. 사형수에게는 최소한 이제 당장 죽을 사람이니까 배려를 합니다. 당시 십자가의 이 사형틀은 엄밀히 말하면 일상적인 사형 방식은요, 못을 박는 게 아닙니다. 십자가에 양팔을 묶어서 달리게 하는 겁니다. 그렇게 함으로 말미암아 그가 그곳에서 고통 가운데 죽게 되는 거예요. 여러분, 십자가의 죽음이 어떤 죽음일까요? 죽음의 원인이 뭔지 아십니까? 여러분, 우리가 숨을 쉴 때는 우리의 이 가슴이 횡격막이 움직이면서 이렇게 벌어집니다. 그래서 숨을 우리가 들어쉴 때 호흡을 통해서 산소가 들어오죠. 그리고 내쉽니다. 우리는 이것이 자연스럽게 평소에 무익 속에서도 하는데 생각해 보십시오. 내가 십자가에 달렸어요. 그러면은 내가 달려있기 때문에 몸무게로 인해서 앞으로 쏠립니다. 계속해서 쏠리게 되어지면 이 가슴이 힘이 빠져서 움직이지 못합니다. 여러분, 내가 가슴을 움직이지 못하게 되면 숨을 쉴 수가 없는 거예요. 그럼 고통을 더하니까 어떻게 되죠? 숨을 쉬기 위해서 다시 숨을 쉬어서 힘을 모아서 숨을 들이쉽니다. 그런데 이것이 시간이 지나가면 지나갈수록 이걸 못하는 거예요. 결국 사형수의 이 십자가의 형벌은 모든 인간이 죽을 그 순간까지 고통 가운데 남아있는 모든 힘을 동원해서 숨 쉬다가 또다시 견디지 못해서 또 질식하다가 이거를 몇 시간 동안 고통 가운데, 그래서 로마 시민들에게는 사형시킬 때에 결코 십자가에 사형을 시키지 않았습니다. 그와 같은 이 가장 고통스러운 십자가의 형벌을 예수님은 심지어 손에다가 못을 박았습니다. 다리에 못을 박았습니다. 왜요? 모든 사람들이 소동이 일어나고 밀란이 일어날까봐 모든 사람들에게 그 분노, 그들의 소요 가라앉히기 위해서 그렇게 했다, 이런 해석도 있습니다. 어쨌든 예수님께서는 이와 같은 고통 가운데 십자가를 직접 지시고 또 십자가에 못 박혀 달리시고 돌아가셨습니다. 그리고 그 십자가에 못 박힐 때에 그 십자가 위에다가 명패를 달았죠. 그 명패가 뭡니까? 빌라도가
19절에 보면은 그 패를 써서 십자가에 붙이니 나사렛 예수 유대인의 왕이라 이렇게 기록했습니다. 그리고 그것을 히브리 말로, 로마 말로, 헬라어로 기록하겠습니다. 유대인들은 그것을 원하지 않았지만 나는 내가 쓸 것을 썼다. 빌라도가 왜 그렇게 썼을까요? 하나님께서 그의 마음을 움직이신 줄 믿습니다. 이 말은 무슨 말이죠? 예수님이 지금 비록 죄인 아닌 죄인으로 십자가에 달려 돌아가시지만 그분은 모든 민족 가운데 히브리 말이나 당시 세계를 제패했던 이 로마, 정치적인 그 모든 권세를 가지고 있었던, 그리고 모든 당시 문화를 정복했던 헬라 제국, 결국 모든 민족 가운데 예수님이 왕이시라는 것을 보여준 명패였습니다. 그리고 이제 예수님께서 십자가에 달려 돌아가실 때에 23절부터 24절에 보면은 거기에 있던 그 간수들이 예수님의 옷, 어떻게 했다고 그랬죠? 겉옷을 제비 뽑기를 했다고 했어요. 나눴다고 그랬어요. 왜 그랬을까요? 자세히는 알 수 없지만 일부 학자들에 의하면은 그와 같은 죄의 수, 사형수의 옷을 조각을 가지고 자기 품에 가지고 있으면 마치 부적같이 여긴 거예요. 전쟁 중에 자기가 죽음으로부터 벗어날 수 있다. 옛날에 그런 거 있었잖아요. 그렇습니다. 일종의 부적처럼 여겼다는 것이에요. 그래서 다른 사람이 죽었기 때문에 나는 죽지 않는다. 이와 같은 미신적인 그 같은 부적으로 여겼던 것이죠. 그런데 그들은 그렇게 행했는지 모르지만 이것조차도 오늘 여러분들이 이 성경 요한복음 19장에서 예수님이 십자가에 달려 돌아가신 그 모든 과정을 보면 우연하게 그저 자연스럽게 나온 것처럼 보이지만 놀랍게도 이 모든 것들은 성경에 예언되어져 있었던 것이고 예언되었던 것들이 하나씩 하나씩 예수님의 십자가의 죽음을 통하여서 이루어져 가고 있고 성취되고 있음을 보여준다고 하는 것입니다. 그게 무슨 의미죠? 예수님은 그저 어느 날 갑자기 이 땅에 오셨다가 갑자기 미움을 받아서 재판을 받아서 사형받은 게 아니고 이 모든 과정이 예수님이 이 땅에 오신 목적대로 우리의 죄를 대속하기 위하여 십자가에 죽으신 이유가 바로 화목제물로 자신의 생명을 드림으로 우리에게 구원의 길을, 우리가 죄사함을 얻고 영원한 생명을 얻을 수 있는 길을 보여주고 있다는 것이죠. 그 증거가 바로 예수님이 이 땅에 오기 전에 구약에서부터 이미 예언됐던 메시아에 대한 예언들이 이렇게 이 십자가의 죽는 과정 속에서도 연결되어 있다는 뜻입니다. 그렇습니다. 이와 같은 제비를 뽑은 것도 시편 22편, 시편 22편은 예수님의 순환의 같은 예고입니다. 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리시나이까? 예수님이 십자가의 산상에서 외쳤던 그 말이 이 시편 22편에 나와 있습니다. 그리고 18절에 보면 내 겉옷을 나누며 속옷을 제비 뽑나이다. 예언되었던 대로 지금 예수님이 십자가에 달려 죽기 과정 가운데 간수들이 예수님의 이 같은 옷을 제비 뽑은 것이 놀랍게도 구약에 예수님이 이 땅에 오셔서 행하실 순환을 미리 예언된 대로 이루어져 가고 있다는 것입니다. 그렇습니다. 그렇기 때문에 성경을 올바르게 이해하고 성령의 도심으로 이것을 깨달은 사람들은 바로 예수님이 우리를 위하여 우리의 죄를 대속하기 위하여 십자가에 달려 돌아가신 메시아임을 인정하고 고백하고 받아들이게 되는 것이죠. 그리고 이제 뒤에 가보면 25절부터 보면 이와 같은 현장 속에서 끝까지 남아있던 사람이 누구인지를 보여주고 있습니다. 누구죠? 제자들이 아니었습니다. 여인들이었습니다. 그 여인들, 이들은 변함없이 어떤 역경과 고난이 있다 할지라도 끝까지 믿음을 지킨 자들입니다. 사실 이때 당시 여성들은 법적인 지위가 없었어요. 또 이들의 증언도 어떤 부분에 있어서는 법적으로 인정받지 못했었어요. 하지만 성경은 비록 이와 같은 시대 속에서 여인들의 같은 법적인 지위와 또한 증언의 효력이 없는 것처럼 보이지만 이들의 믿음이 있었음을 예수님께서 공생애 가운데 계속해서 옆에서 수발 들고 계속해서 공개하고 섬겼던 자들이 이 여인들이었습니다. 그리고
예수님이 나중에 십자가에 달려 죽으신 후에 무덤에 갇혔을 때도 그 갇힌 무덤에 새벽 미명에 향품을 가지고 예수님을 찾아왔던 자들도 이 여인들이었습니다. 그리고 놀랍게도 예수님이 부활하셨을 때 제일 처음에 만났던 사람들이 누구였을까요? 베드로? 제자들? 아니요. 바로 이 여인들이었습니다. 사랑하는 우리 모든 성도 여러분, 이 말씀을 받는 여러분, 여러분들이 예수를 믿어가는 우리의 신앙, 내가 한번 믿기로 했다면 평생 내 믿음을 흔들리지 않고 지켜갈 때에 하나님은 우리의 그 믿음을 기뻐하십니다. 예수님께서는 마지막 때에 우리의 믿음을 보겠다고 말씀하셨습니다. 너의 믿음이 끝까지 지킬 때에 우리의 믿음을 인정해 주십니다. 우리의 인생 가운데 여러분의 믿음은 지금 끝까지 그 믿음을 지켜가고 있는지 살펴보는 시간 되길 원합니다. 그리고 26절, 27절에 보면 예수님이 이제 십자가 산상에서 죽음을 앞두고서도 어떤 부탁을 했습니까? 예수님이 자기의 어머니, 사랑하는 그 마리아를 보고 자기가 이제 죽으면은 육신의 어머니 어떡하죠? 그렇기 때문에 사랑하는 제자 곁에 있는 것을 보고서 그 제자에게 옆에 있는 그 어머니가 너의 어머니라 이렇게 요청했습니다. 그럴 때 제자는 그때부터 자기 집에서 이 마리아, 육신적인 예수님의 어머니를 모시니라 말씀하고 있습니다. 무슨 뜻입니까? 예수님은 죽으시면서까지도 인간에 대한 사랑, 이 세상 가운데 우리에게 허락하신 그 모든 것들을 놓치지 않고 끝까지 지켜가신 분입니다. 사람은 죽을 때에 어떤 모습으로 죽어가는지를 살펴보는 게 지혜인 줄 믿습니다. 그리고 이제 마지막 28절에서 결국 운명하셨습니다. 어떻게 운명하셨죠? 28절에 보면 이 모든 일이 이미 다 이루어진 줄 아시고 성경에 기록된 모든 것들이 이제 이루어진 것을 아시고 목마르다, 이 뜻의 의미는 육신의 모든 그 같은 이제 연약함과 갈증과 육신의 모든 적인 것들이 이제 마무리가 되게 되었다는 것이죠. 그렇습니다. 그런데 이것조차도 시편 69편 21절에 보면 예언이 나와 있습니다. 같은 부분에 있어서 예수님이 목마르다고 표현하는 것, 이제 육신의 죽음을 맞이하게 된다는 뜻입니다. 그리고 결국 30절 마지막 부분에 보면 예수님께서 다 이루었다 하시고 머리를 숙이니 영혼이 떠나가시니라. 유명한 말이죠. 다 이루었다. 헬라어로는 테텔레스 타이라는 단어입니다. 무슨 뜻이죠? 종결되다, 완성되다, 끝을 맺다. 예수님이 이 땅에 오신 목적이 무엇입니까? 우리를 구원하시기 위하여 모든 것들을 쏟아 부으셨습니다. 그리고 이제는 자기의 생명을 우리의 죄를 대속하기 위하여 십자가에 죽으심으로써 예수님이 이 땅에 오신 그 모든 사명과 목적을 다 이루게 됐다는 뜻입니다. 그리고 이 단어의 뜻의 의미는 이런 원의가 있어요. 죄값을 다 치르다. 우리의 죄값을 누가 대신 치러줬을 때에, 갚아주었을 때에 우리의 죄값이 해결되는 것입니다. 바로 예수님이 십자가에서 이렇게 다 이루셨어요. 우리의 죄값을 다 치러주셨어요. 그렇기 때문에 이 모든 것들이 종결되고 완성됐기 때문에 우리 기독교는 예수님이 우리를 위하여 십자가에 달려 죽으심으로 우리의 모든 죄값을 대속하여 주셨기 때문에 우리가 예수를 믿을 때에 우리의 모든 죄가 사함받고 또 우리가 이 죄에 대해서 벗어나 하나님 나라에 들어갈 수 있는 길을 얻게 되는 줄 믿습니다. 그렇습니다. 예수님이 바로 이것 때문에 오셨고 이 일을 위하여 십자가에 죽으시면서도 성경의 말씀대로 죽기까지 복종하셨다고 했어요. 그 이유가 히브리서 12장 2절에 보면은 앞에 있는 기쁨을 바라보시면서 내가 죽는다 할지라도 인류가 모든 죄 가운데서 벗어날 수 있는 이 놀라운 일이 이루어진다는 것을 생각할 때에 기쁨으로 그것을 받아들이셨습니다. 그렇기 때문에 갈라디아서 3장 13절에 보면 예수님께서 우리를 위하여 저주받았기 때문에
그 십자가에서 저주를 받았기 때문에 우리의 모든 저주가 해결되게 된 줄 믿습니다. 그러므로 이번 사순절을 통해서 결국 우리가 무엇을 향해서 달려가야 됩니까? 예수님의 마지막 클라이막스, 십자가에 죽으신 그 과정까지 여러분들이 가길 원합니다. 그 현장에 여러분들이 직접 마주하고 보길 원합니다. 예수님이 어떤 그 고통을 당하는지, 어떻게 매 맞았는지, 그 십자가에서 어떻게 고통을 당하시면서 다 이뤘다고 외쳤는지, 정말 정상적인 예수를 믿는 사람들은 감동받을 수밖에 없어요. 눈물이 나올 수밖에 없어요. 어떻게 예수님이 이렇게 하셨지? 우리를 사랑하셨기 때문에, 우리를 구원하시기 위해서, 우리의 이 모든 저주로부터 벗어나게 하기 위하여. 그러므로 이 사순절 여러분들이 예수님의 십자가의 이 고난과 죽으심을 정말로 피부로 느끼고 여러분의 것으로 삼으셔서 이것이 평생 예수를 믿는 우리들에게 기쁨이요, 은혜요, 주님의 사랑이요, 자랑이 되길 주님의 이름으로 부탁드리겠습니다. Matthew chapter 28 verse 1. Early on Sunday morning, as the new day was dawning, Mary Magdalene and the other Mary went out to visit the tomb. Matthew chapter 28 verse 2. Suddenly there was a great earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven, rolled aside the stone, and sat on it. Matthew chapter 28 verse 3. His face shone like lightning, and his clothing was as white as snow. Matthew chapter 28 verse 4. The guards shook with fear when they saw him, and they fell into a dead faint. Matthew chapter 28 verse 5. Then the angel spoke to the women. "Don't be afraid," he said. "I know you are looking for Jesus, who was crucified." Matthew chapter 28 verse 6. "He isn't here. He is risen from the dead, just as he said would happen. Come see where his body was lying." Matthew chapter 28 verse 7. "And now, go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead, and he is going ahead of you to Galilee. You will see him there. Remember what I have told you." Matthew chapter 28 verse 8. The women ran quickly from the tomb. They were very frightened but also filled with great joy, and they rushed to give the disciples the angel's message. Matthew chapter 28 verse 9. And as they went, Jesus met them and greeted them. And they ran to him, grasped his feet, and worshipped him. Matthew chapter 28 verse 10. Then Jesus said to them, "Don't be afraid. Go tell my brothers to leave for Galilee, and they will see me there." 이제 부활절을 우리가 맞이하면서 예수님의 부활에 대해서 살펴볼 수 있는 귀한 시간이 주어졌습니다. 여러분, 전도서의 말씀을 통해서도 우리가 죽으면 무슨 소용이 있죠? 여러분, 살아있는 개가 죽은 사자보다 낫다는 말씀을 합니다. 그렇습니다. 내가 죽으면 내가 가지고 있는 그 어떤 것도, 물질도, 권세도, 직위도, 그 어떤 것도 누릴 수도 없고 사용할 수가 없습니다. 그렇습니다. 만일 예수님께서 이 땅에 오셔서 십자가의 죽으심으로 그냥 끝났다. 그렇다면 결코 우리는 이 축복을 누릴 수가 없습니다. 그러나 예수님께서 십자가에 죽으셨지만 죽으셨을 뿐만 아니라 부활하심으로 말미암아 우리에게 산 소망을 주셨다는 사실. 여러분들이 부활절을 맞이하며 그 놀라운 은혜와 축복이 여러분들의 것이 되길 주의 이름으로 축원합니다. 여러분, 우리가 이제 이 예수님의 부활에 대한 소식, 공관복음, 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음, 이 모든 복음서에 기록되어져 있습니다. 오늘은 우리가 마태복음 28장 1절부터 10절의 말씀을 통해서 예수님의 부활에 대한 그 소식을 우리가 살펴보길 원합니다. 여러분, 예수님은 이제 십자가에 달려 돌아가셨습니다. 우리는 그 이후의 부활을 알지만 그때 그 사람들은 이제 모든 것이 끝났다. 예수님이 십자가에 죽으심으로 더 이상 예수님을 만날 수도 없고 또 예수님께서 우리에게 행한 모든 것들을 우리가 또한 찾을 수도 없고 발견할 수도 없고 이제 이 모든 것이 다 마무리됐다고 생각합니다. 대적자들도
예수님을 죽인 자들도 그리고 예수를 따른 자들도 이 모든 것이 더 이상 끝났다고 생각했습니다. 그러나 여러분, 예수님의 십자가의 죽음을 보면서도 그들은 결코 포기하지 않고 끝까지 예수님을 찾아온 사람들이 있습니다. 그들은 누구일까요? 여러분, 마태복음 28장에서 보면 거기에 기록되어져 있는 것처럼 예수님을 찾아온 사람들, 그들은 막달라 마리아와 다른 마리아라고 말씀하고 있습니다. 그렇습니다. 이 여인들은 다른 공간 복음서에서도 보면 예수님의 공생애 가운데 생전에 주님을 섬겼던 자들이라고 말씀했고, 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시는 그 현장에도 제자들은 다 도망치고 무서워서 피하였지만 이들은 끝까지 예수님을 찾아온 사람들입니다. 그런데 예수님이 죽으셨어요. 그러면 더 이상 의지하고 소망 가질 것이 아무것도 남지 않았죠. 그럼에도 불구하고 이들은 포기하지 않았습니다. 그리고 그들은 무덤가를 찾아왔습니다. 이것은 여인들로 쉬운 일이 아닙니다. 그때 당시 여인들의 직위라는 것이 지금과 비교할 수 없을 정도로 낮았기 때문에, 또 예수님께서 십자가에 달려 돌아가시고 난 이후에 반대자들이, 혹시라도 제자들이 예수님의 시신을 훔쳐가고 살아났다고 거짓 소문을 낼까 두려워하여 그 무덤을 지키게 했고, 또 그 무덤 입구를 큰 돌로 막아 임봉했다고 성경 기록하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 여인들은 향품을 준비하여 죽은 예수님의 시신에 향품을 바르고자 찾아갔습니다. 문제는 뭘까요? 그들이 갖고 있는 힘으로, 그들의 능력으로는 아무리 예수님을 그들이 사랑하고 따라간다 할지라도 지키고 있는 그들, 큰 돌로 임봉한 그곳 뚫고 넘어갈 수가 없지 않습니까? 하지만 그런데 이와 같은 상황 속에서 어떤 일이 벌어졌죠? 그 무덤가에 갔을 때에 큰 지진이 났다고 2절에 말씀하고 있습니다. 그리고 주의 천사가 내려와서 이들이 어찌할 바 모르고 염려하고 걱정했던 그 모든 그 임봉된 돌을 굴려서 무덤을 열어주었습니다. 그리고 이제 두려워 떨고 있는 그들에게 그 천사가 어떻게 전해줬습니까? 예수님은 여기에 계시지 않는다는 것입니다. 그리고 생전에 예수님께서 너희들에게 말씀하신 대로 살아나셨다고 분명하게 말씀하면서 그가 누워있던 시신을 안치한 그 무덤을 봐라. 예수님의 시신이 없다는 것입니다. 그는 살아났다는 것입니다. 그러므로 이제 너희들이 빨리 가서 예수님의 제자들에게 예수님은 죽은 자 가운데서 살아나셨다. 다시 말하면 부활하셨다. 너희들보다 먼저 갈릴리로 가서 만날 것이라고 전하라고 그렇게 말씀해 주었습니다. 여러분, 예수님의 부활 사건을 우리는 여기에서 만나는 것처럼 보이지만 우리는 성경을 이미 읽어보면 예수님이 살아 계셨을 때 여러 번 자신이 대제사장과 서기관들에게 미움을 받고 이제 십자가에 달려 죽을 것이고 죽은 후에 사흘 만에 다시 살아날 것을 이미 말씀하여 주셨습니다. 그렇습니다. 그리고 오늘 천사가 전해준 예수님의 부활에 대한 소식이 무엇이라고 말씀했죠? 6절에 말씀하신 대로 예수님이 말씀하셨던 대로 살아나셨다는 것이죠. 그렇습니다. 오늘 우리들이 예수를 믿는 것, 단지 십자가에 달려 돌아가셨다, 그것으로 끝나는 것이 기독교의 진리가 아닙니다. 예수님은 우리의 죄를 대속하시기 위하여 십자가에 죽으셨을 뿐만 아니라 반드시 그 뒤로 넘어가야 되는 것이 무엇입니까? 그것은 우리를 위하여 다시 살아나셨다는 것이죠. 그렇습니다. 이 놀라운 사실을 인간의 이성과 경험과 지식으로 이해하고 믿을 수 있을까요? 많은 사람들이 이해할 수 없는 것이죠. 그들이 갖고 있는 지식과 경험으로 받아들일 수 없는 것이죠. 그렇기 때문에 심지어는 예수님의 부활하심을 여인들이 가서 알려줬을 때 그들은 믿지 못했습니다. 예수님의 제자들임에도 불구하고. 왜 그렇습니까? 엄밀히 말하면
정말 하나님의 능력을 믿는다면, 하나님의 권세를 믿는다면 하나님은 생명의 주인이십니다. 우리를 창조하신 창조주이십니다. 그렇기 때문에 얼마든지 죽은 자 가운데서 살릴 수 있는 능력 있는 분이 우리가 믿는 하나님이십니다. 그리고 실제 예수님도 이 땅에 계시면서 죽은 나인성의 과부의 아들도 살려주셨고, 죽은 나사로도 살려주셨고, 또 회당장 야이로의 딸도 살려주셨습니다. 왜 그런 것들을 보여주셨죠? 예수님은 생명의 주인이시다. 사람이 죽는 것이 끝난 것이 아니라 또 그 이후에 얼마든지 살아날 수 있는 길을 이미 이와 같은 기적을 통해서 보여주신 것입니다. 그런데도 믿지 못하는 것은 그들에게 믿음이 없기 때문에 그렇습니다. 예수님은 이 시대를 향하여서 내가 얼마나 너희들과 함께 있으리요. 내가 너희들을 얼마나 참으리요. 왜요? 믿음이 없는 세대를 책망하신 것입니다. 그렇기 때문에 히브리서 11장 6절에 보면은 믿음이 없이는 결코 하나님을 기쁘게 할 수 없다고 말씀하고 있습니다. 여러분들이 정말 예수를 믿는다면 이와 같은 정말 믿음이 있습니까? 하나님이 살아계심과 이 세상을 창조하신 창조주이실 뿐만 아니라 그 하나님께서 우리를 구원하시기 위하여 이 땅에 직접 인간의 몸을 입고 육신을 입고 이 땅에 오셔서 우리를 위하여 불쌍히 여겨주시고 우리를 모든 죄 가운데 구원하시기 위하여 십자가의 대속의 제물로 죽으셨고, 죽으셨을 뿐만 아니라 우리를 살려 주시기 위하여, 생명을 주시기 위하여 부활하셨다는 것을 믿습니까? 여러분, 우리는 예수님을 만나지 못했습니다. 그리고 예수님이 십자가에 달려 돌아가신 그 현장에도 있지 않았습니다. 부활하신 예수님을 만난 제자들도 아닙니다. 그런데도 불구하고 우리는 어떻게 예수님의 죽으심 그 사건뿐만 아니라 부활하심 그 사건도 믿을 수가 있죠? 여러분, 우리가 믿는 믿음은 하나님의 말씀을 통해서 주시는 믿음입니다. 직접 내가 보지 못했고 직접 만나지 못했다 할지라도 성경이 우리에게 분명하게 말씀하여 주고 있습니다. 그렇습니다. 오늘 우리들에게 있어서 하나님의 말씀, 진리의 말씀인 오늘 이 성경 말씀을 통해서 예수님이 왜 십자가에 죽으셨는지를 우리가 살펴보고 깨닫고 발견했다면 또한 분명히 성경은 기록한 대로 죽으셨을 뿐만 아니라 부활하여 주신 것을 분명하게 이렇게 기록하고 있습니다. 그렇습니다. 그렇기 때문에 우리는 부활절을 맞이하면서 가장 중요한 것은 정말 우리의 죄를 위하여 죽으셨던 예수님, 죽으셨을 뿐만 아니라 부활하심을 믿느냐, 믿지 못하느냐, 그것이 우리의 믿음의 핵심입니다. 만일 여러분 예수님이 부활하시지 않았다면 우리의 믿음도 헛것이고 하나님은 거짓말하는 자가 되는 것이고 여러분들이 지금까지 수고한 모든 것들도 헛된 것이 되고 맙니다. 그렇습니다. 우리 기독교에 있어서 핵심의 교리는 예수님의 탄생 성탄절만이 아닙니다. 십자가에 죽으신 그 십자가의 고난만이 아닙니다. 이 모든 것들이 완성되기 위해서는 반드시 부활이 없으면 결코 그 모든 것들이 완성될 수가 없습니다. 왜요? 죽음은 죄에 대한 결과입니다. 그렇기 때문에 이 죽음을 이겨야만 죄에 대한 모든 심판으로부터 벗어나고 승리했다는 증거가 될 수 있거든요. 그렇기 때문에 예수님이 부활하신 것은 엄밀히 말하면 믿는 우리들을 위하여 십자가에 달려 돌아가시고 부활하셨다는 사실이죠. 그렇습니다. 이 부활을 믿고 예수님을 만났던 이 여인들, 부활한 예수님을 만났을 때 그 여인들을 향해서 첫 마디가 무엇이었습니까? 9절에 보면 예수께서 저희를 만나 가라사대 평안하뇨, 샬롬, 평안을 말씀해 주셨습니다. 인간의 모든 삶, 하나님을 떠나 저주받은 인생 가운데 이 땅에 참된 소망과 평안을 찾을 수가 없습니다. 지금도 끊임없는 갈등과 질주와 미움과 살인과 분쟁이 가득 찬 이 삭막한 세상 속에서 어디서 우리가 참된 평안을 얻을 수가 있죠? 예수님은 생전에 제자들에게 분명히 말씀하셨습니다.
요한복음의 말씀을 보면은 내가 너희에게 평안을 주노라. 내가 주는 평안은 세상이 주는 것과 같지 않다고 말씀했습니다. 누구도 이 평안을 뺏어갈 수 없다고 말씀하고 있습니다. 그렇습니다. 인간이 창조받았지만 아담과 하와가 하나님의 말씀을 불순종함으로 범죄함으로 모든 인간이 죄악 가운데 거하게 되어졌고 저주받아 이 세상인 어느 곳에도 이 참된 평안을 누리고 얻을 수가 없습니다. 그런데 예수님이 오심으로 잃어버렸던 참된 안식, 참된 평안, 그것을 회복시켜 주셨습니다. 여러분, 우리가 흔히 주일을 안식일이라고 말합니다. 무슨 말입니까? 인간이 하나님 앞에 거하는 것, 주님 안에서 살아가는 것, 그것이 참된 안식, 평안을 누리는 것이죠. 그런데 하나님께서 인간을 창조하고 주셨던 안식한 이 놀라운 축복이 범죄로 말미암아 깨어졌던 거예요. 이 모든 안식이 잃어버렸어요. 그런데 예수님이 이 땅에 오심으로 깨어진 이 안식을 회복시켜 주셨고 그 증거가 우리에게 이 평안을 주시게 된 줄 믿습니다. 사랑하는 우리 성도 여러분, 누가 예수님의 부활의 축복을 누릴 수가 있을까요? 첫 번째는요, 예수님의 이 죽음을 목도한 사람들입니다. 무슨 뜻이죠? 예수님이 십자가에 죽으신 이유가 무엇인지를 분명히 깨닫고 발견한 사람이 예수님의 십자가를 붙잡는 사람들입니다. 예수님이 십자가에 죽었다는 것, 그거를 아는 게 중요한 것이 아닙니다. 왜 아무 죄가 없는 예수님이 십자가에 죽으셨는지를 알아야 됩니다. 왜 그렇습니까? 예수님이 십자가에 죽으신 이유는 우리의 죄 때문에 우리의 그 죄값을 대속하기 위하여 유월절의 어린 양, 우리의 죄를 대속하는 하나님의 어린 양으로서 모든 인류의 죄값을 아무 죄가 없는 예수님께서 대속의 제물로 십자가에서 멸시와 천대와 죽음까지 맛보시고 우리의 죄를 대속하여 주셨기 때문에 우리가 이 모든 죄로부터 벗어나고 사함받을 수 있는 길이 열리게 된 것입니다. 그렇습니다. 그렇기 때문에 예수를 믿는 사람들은 예수님이 십자가에 죽으신 것은 나의 죄 때문에 돌아가셨다고 시인하고 고백하는 사람들이 기독교인들입니다. 그렇습니다. 그렇기 때문에 여러분, 이사야서 53장 5절에 보면 예수님이 이 땅에 오셔서 고난받을 것을 예언하여 주셨습니다. 그 내용이 무엇이죠? 예수님의 그 찔림은 우리의 허물 때문이요, 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 받았도다. 정확하게 예수님의 십자가 산상의 그 사건, 구속사의 이 놀라운 은혜를 이렇게 미리 예언하고 있습니다. 예수님이 십자가에 당하신 그 모든 고난과 멸시와 천대, 그것으로 말미암아 우리가 나음을 얻었고 우리가 이 죄로 말미암아 벗어나 참된 평강을 얻게 됐다는 것이죠. 그렇습니다. 여러분, 우리가 죄를 범했을 때에 우리 앞에는 커다란 우리의 힘으로 옮길 수 없는 돌이 막고 있습니다. 어떤 돌이죠? 죽음의 돌입니다. 어떤 사람도 이 무덤가에 묻혀져 있는 그 돌을 옮겨서 거기서 나올 수 있는 인간이 없습니다. 그런데 이 죽음의 돌을 누가 옮기셨습니까? 하나님께서 천사를 통하여서 예수님이 이 땅에 오심으로 말미암아 그렇습니다. 축복해 주셨고 은혜 내려 주셨어요. 오늘 그렇기 때문에 우리가 한 번 죽는 것은 정한 것이지만 그 외에 심판이 있다고 말씀했어요. 그러나 부활하신 예수님을 믿는 사람들은 여러분 이제 죽음으로부터 벗어나 우리에게 축복을 주시는 것입니다. 그게 요한복음 5장 24절의 말씀처럼 너희가 진실로 내 말을 듣고 나를 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 할렐루야. 그렇습니다. 예수님이 땅에 오신 것, 생명을 주러 오셨습니다. 그러므로 예수를 믿을 때에 우리는 이 사망으로부터 심판으로부터 벗어나 생명을 얻게 되는 것이죠. 어떻게요?
예수님의 십자가를 믿고 받아들이는 사람들. 그 십자가의 죽음이 나의 죄 때문에인 것을 고백하는 사람들입니다. 그렇기 때문에 이제 이것을 시인하는 사람들은 여러분들이 분명히 그렇게 고백하며 살아가야 됩니다. 갈라디아서 2장 20절의 말씀, 유명한 말씀이죠. 내가 이제 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었나니 나의 옛 모습. 이제 십자가에 달려 돌아가신 예수님처럼 우리도 죽음으로 내 육신, 내 모든 과거의 죄 다 사여졌습니다. 그러면 이제는 그리스도를 믿는 그 믿음 안에서 내가 사는 것이 아니라 그리스도와 함께 살아가는 것, 그것이 바로 예수 그리스도를 믿는 자들, 십자가를 믿는 자들, 부활하신 예수님을 믿고 깨닫는 자들, 그것을 누리게 하여 주신 것입니다. 어떻게 이 모든 것을 믿을 수 있다고요? 우리는 예수를 만나지 않았잖아요. 예수님의 십자가의 산상, 부활하신 그분을 만나지 못했잖아요. 그러나 성경에 기록된 대로. 왜요? 우리가 믿는 믿음은 로마서의 말씀처럼 믿음은 들음에서 나고 들음은 그리스도의 말씀이라고 말씀하고 있습니다. 그렇기 때문에 여러분들이 하나님의 말씀, 성경의 말씀, 오늘도 이 말씀을 여러분들이 읽을 때에 예수님이 십자가에 달려 죽으신 것, 나의 죄 때문에 달려 돌아가셨을 뿐만 아니라 또 부활하심으로 말미암아 예수를 믿는 우리들이 모든 죄로부터 사함받을 것이고 또 우리가 영생의 축복을 얻을 수 있는 길을 열어주셨다. 그 증거가 바로 부활하신 예수님이십니다. 사랑하는 우리 성도 여러분, 그렇기 때문에 우리의 인생은 예수 그리스도를 믿을 때에 부활하신 예수 그리스도를 만나는 사람들은 그들의 삶이 변할 수밖에 없어요. 과거에는 내 육신대로, 내 정욕대로 살아가는 사람들이죠. 사도 바울이 말한 것처럼 우리가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽음으로 내 정욕도, 내 육신도 이제는 못 박혔다고 말했습니다. 다시 말하면 이제는 정욕대로, 육신대로 살아갈 사람들이 아니라는 것이죠. 여러분, 에베소서에서도 우리는 옛사람을 벗어버렸다고 했어요. 그러므로 옛사람 벗어버린 사람들의 모습은 어둠의 일을 행하지 않는다고 했어요. 예수를 만난 사람들은 이제 빛의 자녀가 되어졌기 때문에 빛의 열매를 맺으며 살아가야 될 사람들입니다. 그렇기 때문에 여러분들이 정말 부활하신 예수를 만났습니까? 이 예수를 만났을 때 샬롬, 축복했던 것처럼 이 세상을 살아가면서 부활한 예수님을 만나는 모든 사람들에게 이 세상 근심, 걱정, 염려 모든 것들을 물리칠 우리 주님이 함께하고 있음을 믿고 어떤 속에서도 낙심하거나 절망하지 말고 부활하신 그 하나님의 능력, 예수 그리스도의 그 권세를 붙잡고 여러분 이 험한 세상을 여러분들이 끝까지 믿음으로 승리하며 나갈 수 있는 모든 성도들이 되길 주님의 이름으로 부탁드리겠습니다. 자, 이렇게 해서 사순절과 부활절과 관련된 말씀 살피기 진행해 봤습니다. 오늘 부분들을 통해서 어떤 의미가 있었는지, 무엇이요? 사순절과 부활절이요? 잘 정리가 되셨을 것 같아요. 이 부분들 잘 기억하시면서 사순절과 부활절의 의미를 다시 한번 되새겨보시면 도움이 되셨을 것 같습니다. 저는 그럼 또 다음 부분으로 돌아올 테니까요. 오늘은 여기까지 해보도록 하겠습니다. 지금까지 더 미라클의 제임스 초였습니다. 감사합니다.